Adushi Engineering College, and we are members of ITP Society. This is first ITP. ITP like a long building. First thing, what you are doing to mind when you are using ITP? What is ITP? Let's see. It is an institute. It is an institute of electrical and electronic engineering. It's a worldwide institution regarding electronic and the main motto of ITP is to encourage the students and main minds to regarding innovations, creations, AI, all this kind of innovations. It is the main motto of ITP. Now, full form of ITP is the Institute of Electrical and Electronic Engineering, and it is the logo of ITP. It is started in 19. Around it completed 1 years. It is established in 1823, I think. And these are the events conducted by the ITP. ITP International Conference of Wireless and Space Electricity Technology. It is a wireless. In 1980s, we have only the conference of wireless space and electricity. But directly without any wire or any connection, they are directly when we are talking with the phone with the other countries, they are trying to do this such kind of wireless conversion with the astronauts. So it will be very easy to share the data or information with the space researchers. And this ITP 63rd conference of physics and technology. It is also one of the ITP events that we last year. It is started in what exactly everyone thinks engineering only is the main key to electronic and innovations. That is not the exact thing. In biological also, nowadays in 2000s or before 2000, there are very time-taken process to do a surgery and such kind of things. In nowadays, we are directly using endoscopy to surgery. A surgery చేయాలంటే 2000s లో అరౌండ్ చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నంత టెక్నాలజీ అప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు జస్ట్ ఎండోస్కోపీ, ఒక స్మాల్ పైప్, ఆ స్మాల్ పైప్తోనే డైరెక్ట్ నోట్లో పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అవర్ 30 minutes అయిపోతుంది సార్. ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాని గురించి ఎక్కువ ఆర్టికల్స్, దాని గురించి ఐటీలో ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. ఎర్త్ లోపల ఆస్ట్రోనాట్ అన్న రీసెంట్ ఆస్ట్రోనాట్ అండ్ ఇది కూడా ఇందాక చెప్పిన యురేకా ఐటీ చేయాలి అనేది గ్రేట్ మోటో ఆఫ్ ద యురేకా. ద మోటో ఆఫ్ ద యురేకా ఇంక్లూడింగ్ క్యూరియాసిటీ, ఇన్స్పైరింగ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ టు లవ్ టువర్డ్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్. ఇంకా ఇంట్లో ఎంతమందికి గణేష్ సంస్కార్ పై తయారు చేసిన అవసరం లేదు సార్. తర్వాత అది ఏమంటారు, ఐ థింక్ he completed his degree on only 10th class. After he got great certificates from the all over India and all over world. It is a Samskar toy just for India ఉంటే ఫీచర్ ఇచ్చింది. దట్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్. ఇన్నోవేషన్ అంటే వెయిట్ తయారు చేయడం, ఫ్లైట్ తయారు చేయడం అట్లాంటివి ఏమి ఉండదు. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇప్పుడు మన సొసైటీలో జరుగుతున్న ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఒక ఇన్నోవేషన్ ఏంటిది, ఏం తయారు చేస్తే దానికి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అనేది ఇన్నోవేషన్స్ అంతే. And next my friend Ajay is going to take the session regarding technology. Myself Ajay, I am also a member of IEEE and during the program. Different people who are about. Let's just start. Raise your hand and answer. Just 1 minute. Please tell us in express చేయండి. Line up on the తెలుగు information. అంతే ఇంకా తెలుసా?
benefits of widely spread legal governments in rural communities can contribute to reducing paper. But olden days settled అంటే రూరల్ విలేజెస్ సెటిల్డ్ ఏమన్నా లెటర్ ఏమన్నా పంపించాలంటే పేపర్ రాసి అంటే లిటరేట్ ఉంది మొత్తం డెవలప్ అయింది. జస్ట్ వాట్సాప్ లో మెసేజ్ ఏం పెట్టినా కానీ అంతే ఉంటుంది. ఏమన్నా ఓల్డెన్ డేస్ సెటిల్డ్ ఉంటాయి, ఏమన్నా పెళ్లి కావాలన్నా కానీ థర్డ్ లెవెల్ వాటి ఏం చెప్పండి ఇన్విటేషన్ ఒక్కటి వాట్సాప్ లో పెడితే అందరు చెప్పు ఎట్లా ఫుల్ డెవలప్ అయింది మొత్తం. narrow the gap between rural and urban areas and addressing the lack of distance. దీనివల్ల మనకి ఏమైందంటే చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ సేఫ్ అయింది. స్క్రీన్ అంటే పేపర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏమైతుంది ఎక్కువ డెసిషన్ ఉండదు. బిజినెస్ కానీ స్మార్ట్ సిటీ అంటే సార్ కదా స్మార్ట్ సిటీస్ అవి వస్తాయి. అవి ఇప్పుడు స్మార్ట్ సిటీ నడుస్తున్నాయి. ఇట్లా మొత్తం అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ లాగా అమెరికా ఇట్లా మొత్తం అట్లాంటివి యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా మన దగ్గర రాలే వస్తారు. గ్రీన్ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ గ్రీన్ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ అంటే తెలుసు ఒకసారి గ్రీన్ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ తెలుసా? సస్టైనబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ సిస్టమ్ విల్ రెడ్యూస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫుట్ ప్రింట్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియాస్. మన ఓల్డెన్ డేస్ ఎట్లుండే అంటే అన్ని సిమెంట్తో కాకుండా ఎట్లా పడుతుండే పెంకలు అంటే తెలుసు అందరికీ. మీరు అందరూ రూరల్ నుంచే అనుకోండి, అంతా ఊరి నుంచేనా? ఊరి నుంచేనా? ఎవరైనా సిటీ వాళ్ళు ఎవరైనా పెంకలు వెళ్తాను. పెంకలు అంటే ఎట్లా అంటే రెడ్ కార్డు పెద్ద తెలుసా అట్లా పడుతుండే. ఇప్పుడు అట్లా అయినా చూస్తారు ఎవరన్నా మీ ఊళ్ళో ఎవరన్నా చేద్దాం. Importance of rural development is balance and rural urban development nations pro areas rural development focus on boosting agriculture, local industries, and infrastructure, reducing poverty and enhancing living standards. It ensures food security and promotes sustainable practices. ఇప్పుడు మన రూరల్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు రూరల్ సైడ్ మొత్తం మన ఊళ్ళో ఏం చేస్తారు అన్ని పంటలు అవన్నీ పండిస్తారు. అవన్నీ ఏడికి పంపిస్తారు అనుకోనికి వీళ్ళతో కూడా చాలా కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే వీళ్ళు పొందనే మనకి ఊర్లలో వాళ్ళకి పైసలు రావడము బతకమే జరుగుతుంది. అటువంటి ఇన్నోవేషన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎకనామిక్స్ గ్రోత్ ఇంప్రూవ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎకానమీ ఆఫ్ లైఫ్ మేకింగ్ సిటీస్ కల్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ సైడ్ మన సొసైటీలో ఇట్స్ అ మేల్ డామినేట్ సొసైటీ మనకి తెలుసు. ఇప్పుడే ఉమెన్కి ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి. ఎంకరేజ్ అండ్ వాళ్ళ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఈ సొసైటీలో ఉమెన్కి నాట్ ఓన్లీ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువే కాదు, సేఫ్టీ కూడా చాలా తక్కువ సొసైటీలో ఉన్నాం. అన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ 21st century ఎండ్ ఆఫ్ 20th century అండ్ 21st century నుంచే మనకి ఉమెన్ సేఫ్టీ కోసము కొన్ని గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకోవడం కానీ కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్లో అమెండ్మెంట్స్ చేయడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఆఫ్టర్ 20th century స్టార్ట్ అయింది. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఎక్కడైతే టెక్నాలజీ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మేజర్ రోల్ ఎట్లా ప్లే చేస్తుంది? టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్ వెల్ఫేర్లో మనము చాలా యూజెస్ చేయవచ్చు. డిజిటల్ అండ్ మొబైల్ టెక్నాలజీ ఉంది, మనకి ఇంటర్నెట్ ఉంది, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఇంకా చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి. టెక్నాలజీ అంటే యాప్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు కదా. మనం ఏమైనా ఉన్నాయి డిజిటల్ ఫస్ట్ మొబైల్ నెట్వర్క్ అన్నాము. మొబైల్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? మన మొబైల్లో వచ్చే యాప్స్ కానీ లేకపోతే అప్లికేషన్స్ కానీ మనకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అని దాని గురించి దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. మనకి దిశ కేసు అయిన తర్వాత, దిశ కేసు గురించి అందరూ విన్నారు కదా. దిశ కేసు అయిన తర్వాత ఏపీ గవర్నమెంట్ మనకి దిశ అనే ఒక యాప్ తీసుకొచ్చింది. దీని గురించి ఎవరైనా విన్నారా? ఆ యాప్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు షీటింగ్ గురించి విన్నారా? వచ్చిందంటే స్కూల్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ షీటింగ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇదనమాట. అది గవర్నమెంట్ అండ్ పోలీస్ కలిసి చేసిన ఒక టెక్నాలజీ యాప్ అనమాట ఫర్ ఉమెన్. అక్కడ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్
ట్రైల్స్లో ఉంది. అందులో వాళ్ళు మనకి ఒక సపరేట్ షీటింగ్లో ఒక టీమ్ని ఎలాబరేట్ చేస్తారు. ఆ టీం వాళ్ళ మెంబర్ మనకి సర్క్యులేట్ చేస్తారు ఉమెన్కి. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా ఒంటరిగా ట్రావెల్ చేసినా, ఎక్కడైనా ఓన్లీ మీరే ఉన్నారు, మీకు ఆ ప్లేస్ సేఫ్ కాదు అని అనిపిస్తుంది అంటే వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ జస్ట్ గివ్ దెమ్ ఏ మిస్డ్ కాల్. ఇప్పుడు మనము ఎప్పుడు ఏదైనా హెల్త్ సెంటర్కి కాల్ చేస్తాం, మనం ఇంట్లో ఏదైనా కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, లేకపోతే బ్యాంక్లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది మనకి, మనం బ్యాంక్ వెళ్తే మనకి ఇష్యూ అవ్వదు, వాళ్ళకి ఒక కాల్ సెంటర్ నెంబర్ ఇచ్చారు. మనం ఎలా కాల్ చేస్తాం, వాళ్ళు కాల్ చేసినప్పుడు మీకు తెలుగు కావాలంటే 1 ఉండండి, హిందీ కావాలంటే 2 ఆప్షన్ ఇస్తారు కదా. ఆ ఫార్మాట్లో కాల్ సెంటర్ దాకా కాల్ వస్తుంది. కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని మీరున్న సరౌండింగ్స్ మీరు సేఫ్ అనుకుంటున్నారా లేదా అని మనకు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ఒక డిఫరెంట్ మన సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి మన సిచ్యువేషన్ని కరెక్ట్గా కన్వే చేస్తామో వాళ్ళు మనల్ని లొకేషన్ని ఫాలో అవుతారు. అంటే మనకి తెలియకుండా పోలీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ మొత్తం టీమ్ తోటి మనల్ని ఫాలో అవుతారు మన లొకేషన్. మనం ఎక్కడన్నా ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ సేఫ్ అని చెప్పి వాళ్ళకి మెసేజ్ పెట్టినా, లేకపోతే వాళ్ళు మనకి ఎవ్రీ 5 minutes ఒక కాల్ చేస్తారు. ఆ కాల్ లిఫ్ట్ చేయకపోయినా వాళ్ళు వెంటనే ఇన్ యాక్షన్లోకి వచ్చి ఫీల్డ్లోకి వచ్చి మనతో ఎవరైతే ఉంటారో వేరే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి మనల్ని సేఫ్గా ఇంటి వరకు తీసుకెళ్లే రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇది ఒక ఇన్నోవేషన్ ఉమెన్ సేఫ్టీ గురించి తీసుకున్న మెషర్స్ ఇదొక మెషర్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు అంటే ఎవ్రీ ఉమెన్ నీడ్స్ ఎడ్యుకేషన్. నాట్ ఓన్లీ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, ఎవ్రీ పర్సన్ నీడ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ కదా. సో కదా అప్పుడు ఇప్పుడు మనకి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ కాస్ట్ స్టడీస్ చేయలేకపోవచ్చు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ అండ్ ఇప్పుడున్న వెబ్సైట్స్ అవేర్నెస్ వల్ల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చదవచ్చు, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి లాంగ్ టర్మ్ 1 year 2 year కోర్సెస్ బదులు షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్ వచ్చాయి. 2 months 3 months ఒక కోర్స్ జరుగుతుంది, ఆన్లైన్ వీడియోస్తో చదువుతాము, తర్వాత స్పెసిఫైడ్ డేట్ రోజు ఎగ్జామ్ రాస్తాము, మనకు ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ సర్టిఫికేట్. అంటే మనకు ఒక రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చే సర్టిఫికేట్ మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఎట్లా వస్తాయి సర్టిఫికేట్స్, దానికి ఈక్వల్గా ఉంది ఆ సర్టిఫికేట్. అవి కూడా వెరిఫైడ్ సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి ట్రావెల్ చేసి చేయడం కన్నా ఇంట్లో ఉండి ఒక కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవడం మనకి కాస్ట్లీ అయిపోయింది కదా. మనము ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ నేర్చుకోవాలి అంటే చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయింది. అది ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టలేని బడ్జెట్, అవుట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అవుతుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ హెల్త్ కేర్ యాక్సెస్కి కూడా చాలా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. అపోలో హాస్పిటల్, అపోలో 24/7 ఒక యాప్ వచ్చింది, విన్నారా ఎవరన్నా? అపోలో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఈ యాప్స్ తోటి ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాని తీసుకొచ్చారు. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ అనమాట. మీరు ఆ యాప్లో ఒక వీడియో కాల్ మన సిమ్టమ్స్ పెట్టి మనం వెయిట్ చేస్తే మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్కి రిగార్డింగ్ డాక్టర్ని వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారు. ఆ డాక్టర్ తోటి మనం ఆన్లైన్లో మన ఇష్యూని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆ డాక్టర్ మనకి మెడిసిన్ సజెస్ట్ చేస్తారు. ఇది కూడా ఒక ఈజీ వే కదా. ఇక్కడ నుంచి చాలా దూరం వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునే పొజిషన్లో ఉన్నారనుకోండి. ఇది అనేది సిటీస్ కన్నా కూడా విలేజెస్కి బాగా యూస్ఫుల్ అయ్యేది. ఎందుకంటే సిటీస్ అంటే మనకి ఎవ్రీ ప్లేస్ మనకి ఏదో ఒక హాస్పిటల్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది, కానీ అన్ని విలేజెస్లో ప్రాపర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ప్రాపర్ స్కూల్స్ ఉంటాయి మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడైతే ఇన్సఫిషియెంట్ హెల్త్ కేర్ ఉన్న విలేజెస్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో. వాళ్ళకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే హాస్పిటల్స్ లేని ఊళ్ళు ఉన్నాయి కానీ సిగ్నల్ టవర్స్ లేని ఊళ్ళు అయితే లేవు కదా. ఇది వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేవాడు ఎట్లా ఉన్నారా, చాలా పెద్దవాడు ఎప్పుడు వెళ్ళేదా? ఇక్కడ ఏం లేదు. ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే ఏంటి అంటే మీ దగ్గర ఒక చిన్న బిజినెస్ అవ్వచ్చు, పెద్ద బిజినెస్ అవ్వచ్చు, ఒక ఐడియా ఉంది. ఆ ఐడియాని మీకు మీరే ఇన్వెస్టర్స్ లేకుండా మీకు మీరే దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే చిన్న అమౌంట్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తారు. స్మాల్ స్కేల్ టెక్నాలజీని ఎలా యూజ్ చేస్తారో చూడండి. సో ఈ పొల్యూషన్ని తగ్గించడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అందులో కార్బన్ కాకుండా ఆపుతారు, ఆపి దానిని రిఫైన్ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను. ఈ మొత్తం టాపిక్ సింగపూర్ అనే కంట్రీ పేరు ఎక్కడ ఉన్నారు?
ఓకే, మాతృశ్రీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి కాలేజ్ టీం వచ్చారు. వాళ్ళు పిల్లలకు ఇన్నోవేషన్ టెక్నాలజీ, హెల్త్ పరంగా ఏ విధంగా ఉంటుంది టెక్నాలజీ, అదేవిధంగా బిఫోర్ 2000 ఏ విధంగా ఉండే టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత 2000 తర్వాత ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ అయ్యేది అనేది పిల్లలకు వాళ్ళకు ముఖ్య సమాచారం అందించారు. పిల్లలు కూడా చాలా శ్రద్ధగా విన్నారు. మెయిన్గా వాళ్ళకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ డిజిటల్ క్లాసులు చెప్పుకుంటా వాళ్ళకు ఆ మ్యాటర్ చూపించుకుంటా, బొమ్మలు చూపించుకుంటా చక్కగా అందంగా చెప్పారు. పిల్లలను వాళ్ళు ఎక్కడ మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కడ కదలకుండా వాళ్ళు చక్కగా విన్నారు. అయితే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు, ఎందుకంటే బిఫోర్ 2000 ఏముంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది అని వాళ్ళకి తెలియదు. ఇప్పటి సంగతి వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు, కానీ అప్పటి సంగతి తెలియదు. మరి వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ మంచిగా పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా బిఫోర్ 2000 ఈ విధంగా ఉండే, 2000 తర్వాత ఈ విధంగా ఉండే. స్పెషల్లీ ఏంటంటే ఈ ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రాంలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఊళ్ళలో ఎన్ని ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వీళ్ళు తెలియజేశారు. సెకండ్, హెల్త్ పరంగా ఒకప్పుడు మనకు ఏం లేకుండే, టెక్నాలజీ లేదు, అవునా? మనకు పాపనా బాబునా పుట్టేది కూడా ఇప్పుడు తెలుస్తున్నది. మన కడుపులో ఏం జరిగేది ఏం తెలియదు, కానీ ఎండోస్కోపీ ద్వారా వాళ్ళు ఏం తెలియజేశారంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిండు. ఇక్కడ ముక్కులో వంకర అయినప్పుడు కానీ ఏదైనప్పుడు కానీ ఎండోస్కోపీ ద్వారా చేయొచ్చు. ఇంకోటి, మన కడుపులో ఏ విధంగా ఉందో మనకు తెలియాలంటే చాలా కష్టమయ్యేది. సో ఏమైంది, దాని తర్వాత ఎండోస్కోప్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చిన్న ఒక రింగులు లోపలేసి లోపల ఏముందన్నీ ఫిలిప్స్ తీసుకొని ఏ విధంగా చేస్తారని చెప్తుంటే పిల్లలు చాలా శ్రద్ధగా విన్నారు. ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి కూడా ఉందా అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. తర్వాత వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా వీళ్ళకు అట్రాక్షన్ అయ్యారు. మళ్ళీ అదేవిధంగా ఒకప్పుడు బిఫోర్ 2000 మనకు సెల్ ఫోన్స్ లేవు, ఏం లేవు. ఎక్కడైనా ఊరికి మనకు సమాచారం అందించాలంటే లెటర్ రాసేవాళ్ళం. ఇంగ్లాండ్ లెటర్ రాస్తే అది 3 రోజులు పోయినాక రాసిపోయినాక తెలిసేది. కానీ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 2000 సెల్ ఫోన్ వచ్చింది. డైరెక్ట్ నువ్వు అమెరికా కూడా మాట్లాడవచ్చు, డైరెక్ట్ నువ్వు దుబాయ్ కూడా మాట్లాడవచ్చు. అంత టెక్నాలజీ పెరిగింది.
ఇవన్నీ చెప్తుంటే పిల్లలు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా సెల్ ఫోన్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా, వాళ్ళు ఎప్పుడు సెల్ ఫోన్ పట్టుకుంటారు కదా, వాళ్ళకు కొన్ని డౌట్స్ కూడా ఉండే, వాళ్ళని వాళ్ళ డౌట్స్ అడుగుతున్నారు, వీళ్ళు ఆన్సర్లు చెప్పిర్రు, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్, నిజంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ మాకు మంచిగా నచ్చింది. పిల్లలు కూడా మాకు 1 hour లేట్ అయినా సరే కానీ వాళ్ళ డౌట్లు తీసుకున్నారు. ఇంకోటి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానాలు చెప్పారు కాబట్టి మాకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ మీరు చేయాలి, ఎప్పుడైనా వస్తే మళ్ళీ రండి మీరు. ఓకేనా మేడం? థ్యాంక్ యూ. వేరే స్టేట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎవరు చనిపోయిన వాళ్ళకి చెప్పాలి, ఎనీథింగ్ ఎంబడి కాల్ చేసి చెప్పేస్తున్నాం. అది 29 రేడియో సిగ్నల్స్ ఉంది. మోటో IEEE అంటే యురేకా అంటే ఏంటిది? యురేకా యంగ్ మైండ్స్ ఇన్నోవేషన్స్ టెక్నాలజీస్ గురించి, లేకపోతే ఫర్దర్ స్టడీస్ గురించి, మెయిన్గా ఇన్నోవేషన్స్ గురించి. ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఎంతవరకు తెలుసు? యురేకా మోటో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్స్ ఫర్దర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ గురించి బాగా స్టూడెంట్స్కి గెయిన్ చేయడానికి, లేకపోతే వాళ్ళ గురించి స్టూడెంట్స్కి బాగా తెలియడానికి, టెక్నాలజీ గురించి, ఇన్నోవేషన్స్ గురించి, దాని గురించి తెలియడానికి, యంగ్ మైండ్స్కి ట్రైన్ చేయడానికి, ఒక ఫర్దర్ జనరేషన్కి కొత్త టెక్నాలజీ ఎట్లా చూపించాలి అనే దాని మీద యురేకా ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తుంటుంది. ఇది 4 years నుంచి స్టార్ట్ అయింది యురేకా అనేది. నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం అనేది ఇన్నోవేషన్స్. వేరియస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ కమ్యూనికేషన్కి ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి మొబైల్ ఫోన్ అనుకున్నాం. డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అయిపోతుంది. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలన్నా, లేకపోతే ఏదైనా డేటా ఎవరికైనా చెప్పాలి, వేరే స్టేట్ వాళ్ళకి, ఎవరైనా చనిపోయిన వాళ్ళకి చెప్పాలి, ఎనీథింగ్ ఎంబడి కాల్ చేసి చెప్పేస్తున్నాం. అట్లా ఎప్పుడు ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇన్నోవేషన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్స్ ఎలా చేయాలి? ఇన్నోవేషన్స్కి స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా స్టెప్స్ ఉంటాయి, మ్యాథ్స్లో ప్రాబ్లమ్ చేయాలన్నా దేనికైనా స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇన్నోవేషన్స్కి స్టెప్స్ ఏంటో చెప్పాను. ముందు ప్రాబ్లమ్ని ఫైండ్ చేయడం. అంటే ఇప్పుడు నేను మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుంటే కమ్యూనికేషన్కి ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి మొబైల్ ఫోన్ని కమ్యూనికేషన్ ముందు 90s లో జస్ట్ నోకియా ఫోన్స్ ఓన్లీ ఫర్ టాకింగ్ అని చెప్పి తయారు చేసి, తర్వాత దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వీడియో కాల్స్, లేకపోతే ఏమైనా బుక్ చేసినా డైరెక్ట్ వాళ్ళకి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటట్టు తయారు. అట్లా ముందు ప్రాబ్లం ఏంటిది అనేది ఫైండ్ చేసుకోవాలి. లుక్ ఫర్ ద ఇష్యూస్ ప్రాబ్లమ్ పీపుల్ ఫేస్. మన సొసైటీస్లో, మన దగ్గర ఏరియాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, దానికి మనం సొల్యూషన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో పర్సన్ ఒక డిఫరెంట్ ఐడియా, ఒక్కో పర్సన్ ఒక్కోలా థింక్ చేస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ఐడియా వస్తుంది. ఒక ఐడియా ఏమైనా చేంజ్ చేస్తున్నారు కదా, అలా డిఫరెంట్ వేస్, దానికి ఎన్ని ఐడియాస్ ఉంటాయి, ఏమేమి సాల్వ్ చేస్తే దానికి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తామనేటట్టుగా ఐడియాస్ని థింక్ చేయాలి. తర్వాత రీసెర్చ్, ఆ ఐడియాకి వర్క్ అయిందా కాదా. ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ తయారు చేస్తుంటే దానివల్ల యూజ్ ఉందా లేదా, యూజ్ చేస్తారా అందరూ లేదా, దాన్ని ఇంకా బెటర్ ఏమైనా చేయగలుగుతామా, అది కాకుండా అట్లా రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత ఒక సింపుల్ మోడల్ తయారు చేయాలి. అంటే పెద్ద సైజు ఒకటేసారిగా పెద్ద అమౌంట్ పెట్టి చిన్న సైజుగా చిన్న అమౌంట్తోనే స్టార్ట్ చేసి ఒక మోడల్ని చెప్పాలి. మోడల్ యూజ్ చేయాలి, తర్వాత దాన్ని యూజ్ చేయాలి. ఏంటి ఫీడ్బ్యాక్ అని ఇంప్రూవ్ మోడల్. ముందు ఆ మోడల్ని తీసుకొని యూజ్ చేసి దానివల్ల మనకి ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటిది, అదే తర్వాత దానివల్ల మనకి ఆ ఇన్నోవేషన్కి ఐడియా ఉంటుంది. ఇన్నోవేషన్స్ అంటే మొబైల్ ఫోనే కాదు, ల్యాప్టాప్స్, ఇట్లాంటి పెద్ద ఫ్లైట్స్, ఏరోప్లేన్స్ ఇట్లా ఏం కాదు. చిన్న ఇన్నోవేషన్ చేసినా దానివల్ల మనకి పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలి. ఇంప్రూవ్, కీప్ మేకింగ్ ఇట్ బెటర్ అండ్ ఓవర్ టైం. ఎప్పుడెప్పుడు దాన్ని బెటర్ చేసుకుంటారు, దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది మనకి, దాన్ని మనం ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి అనేది ఎప్పుడు మనం చేసుకుంటూ పోతే ఇన్నోవేషన్ ప్రాపర్గా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఎన్నో విషయాలపై పాఠాలు చెప్తున్నారు. 1 కాదు 2 కాదు 26 కొత్త పరికరాలు తయారు చేశారు.
నుంచి వేమమ్మ దాకా ఆలోచే సుభాష్ పెంచుకుంటా 1 కిలోమీటర్ యాగా గణేష్ పై టీవీ స్పెషల్ స్టోరీ ఈ యువకుడి పేరు యాదన గణేష్. హన్మకొండ జిల్లా ఐలవూరు మండలం నందన గ్రామం అతని స్వస్థలం. నిర్భేద స్వరూపం నేపథ్యం కలిగిన గణేష్ తల్లిదండ్రులు యాదన స్వరూప చంద్రయ్యను కూలి చేస్తే గానీ పూట గడవని పరిస్థితి. గణేష్ కు చిన్నప్పటి నుంచి సైన్స్ సబ్జెక్టులంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ. స్కూల్స్ నుంచి చిన్న చిన్న ఇన్నోవేషన్ చేసుకునేవాడు. గణేష్ టాలెంట్ గుర్తించిన స్కూల్ ఫిజిక్స్ టీచర్ అనిత ప్రోత్సాహంతో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలపై ఆసక్తి తెచ్చుకున్నాడు గణేష్. కఠిన పనితో వాళ్ళ అమ్మమ్మ పడుతున్న కష్టం చూసి చిన్న ఫ్యాన్తో బట్టలు రగిలించేలా తయారు చేశాడు గణేష్. తమ బంధువుల అమ్మాయి చెవులు వినిపించేలా బాధపడుతుండడం చూసి కేవలం 150 రూపాయలకే సూపర్ టేప్ మిషన్ తయారు చేసి వారేవో అనిపించుకున్నాడు. అలా అతను తయారు చేసిన ప్రతి పరికరం వెనుక ఓ చిన్న కథ దాగి ఉంది. కళలు కనండి, వాటిని సాకారం చేసుకోండి అన్న అబ్దుల్ కలాం మాటల స్ఫూర్తితోనే తన కళలను నెరవేర్చుకుంటూ సమాజంలో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారని గణేష్ అంటున్నాడు. 10th క్లాస్ లో ఇన్స్పైర్ అవ్వడం జరిగినప్పుడు ఇన్స్పైర్ లో నేషనల్ లెవెల్ సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అక్కడ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి మాటలు నాకు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ చేశాయి. సో కళలు ఏనండి, కళలను సాకారం చేసుకున్నాను అంటూ ఉంటాడు అబ్దుల్ కలాం గారు. కానీ కళను నేను నిద్ర పట్టలేకుండా చేయాలనే ఆలోచనతో తను మాట్లాడతారు. నిజంగా నేను కూడా చాలా కళలు కంటూ ముందుకు వచ్చాను. తర్వాత ఆ కళలను నిద్రపోలేకుండా అనుక్షణంగా సమాజం కొరకు ఉపయోగపడే పరికరాల వైపు నా ఆలోచన మళ్ళీ విధంగా మార్చింది. సమాజంలో ఎదురవుతున్న ప్రశ్నలకు తన ఇన్నోవేషన్లు సమాధానంగా నిలవాలన్న కసే తనను 25కు పైగా పరికరాలను తయారు చేసేలా చేసిందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు గణేష్. ఇప్పటి వరకు తాను తయారు చేసిన పరికరాల్లో సంస్కర్ టాయ్, సిల్క్ వాటరింగ్ మెషిన్ 230 వోల్టేజ్ 5 వోల్టేజ్ 230 వోల్టేజ్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది మేము ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో 2014 గల్ఫెక్ట్ యాంగిల్ బ్లౌజ్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీనికి మేము ఒక న్యూ ప్లానింగ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. చెప్పలకి అటాచ్మెంట్ చేసి జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ అటాచ్మెంట్ చేసి అది ఆటోమేటిక్ గా సాఫ్ట్ ప్రొసీజర్ టు సేమ్ టైం జీపీఎస్ జస్ట్ ఒక సెకండ్స్ లో మెసేజ్ పెట్టి వచ్చారు జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలలో ఒక దగ్గర 1 ఏకర్ కొట్టేస్తారు. అప్పుడు వదిలేసేటుండే ఒక పంప పెట్టుకుంటుండే పొలం మొత్తం తినాల్సి వస్తుండే. ఇప్పుడైతే మంచి ఈజీ అయిపోయింది. ఎందుకు టెక్నాలజీ మొత్తం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇది ఈ పిక్చర్ అర్థమవుతుంది. Smart cities. IoT and data analytics are used in planning processes, starting construction and into public safety. Smart city అంటే మొత్తం ఫుల్ అప్డేటెడ్. అది సిటీ మొత్తం అప్డేటెడ్. ఎట్లాంటి మన ఫారెన్ కంట్రీ యూఎస్ఏ రష్యా వాళ్ళు ఎట్లుంటది. జస్ట్ మీ ఫ్యాన్స్ ఏమైనా స్విచ్ చేస్తే వాళ్ళు స్విచ్ ఆఫ్ ఏమయ్యేది మొత్తం జస్ట్ సెన్సార్స్ అన్ని. అది మొత్తం స్మార్ట్ సిటీస్ అంటే రాదు. గ్రీన్ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ తెలుసు. గ్రీన్ బిల్డింగ్ ఇప్పుడు బయట ఏం రాలా. సస్టైనబిలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ ఎఫిషియెంట్ సిస్టమ్స్ అండ్ రిడ్యూస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్. మన ఊళ్ళో ఎట్లుంటుండే ఊళ్ళో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎట్లా పోతుండే కొంచెం ఏమైంది. ఫస్ట్ ఎట్లా వాడి ఉంటుండే, దాని తర్వాత సైకిల్స్ వచ్చినాయి, తర్వాత బైక్స్, ఇప్పుడు మొత్తం ఎందుకంటే రావడం కారణం ఏంటి? సిటీస్ లలో ఇప్పుడు సిగ్నల్స్ ఉందా లేకుంటే మన ఊర్లలో ఎందుకు అంటే సిటీ మొత్తం ఫుల్ డెవలప్డ్ కాబట్టి దాంట్లో ఫుల్ 5G మన ఊర్లలో మొత్తం చెట్లు
టవర్స్ ఉన్నవి ఏముండవు. IoT తెలుసా ఫుల్ ఫామ్? IoT ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది అగ్రికల్చర్ ఫుల్ డెవలప్మెంట్ ఓల్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఓన్లీ ఎట్ల బండి ఉంటుండే వాటితోటే అగ్రికల్చర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ట్రాక్టర్స్ అని అవి అన్ని కొత్త కొత్త వస్తున్నాయి. ఈ పిక్చర్ ఏమంటారు స్కూల్లో ఆఫీస్లో ఎక్కడైనా సరే ఉమెన్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉమెన్కి సేఫ్టీ ఇప్పుడు ఉందనుకుంటారా? లేదా మీరు ఉన్నారా? అంటే మరి ఏం చేయాలి? చెప్పండి మీకు ఉమెన్గా చెప్పండి. ఉమెన్ సేఫ్టీకి మీకు ఏం చేస్తే మీకు సేఫ్గా ఫీల్ అవుతుంది? అంటే మీరు సేఫ్గా ఫీల్ అవ్వాలి అంటే ఆ ప్లేస్ లో మీకు సేఫ్టీ ఫీల్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారని మీకు అనిపించదు కదా. మనతో పాటు ఎవరో ఉన్నారు, మనకు హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరో ఒకరు వస్తారన్న ఫీలింగ్ మనకు ఉండాలి. అది డైరెక్ట్ గానే కాదు, ఇండైరెక్ట్ గా కూడా తెలుసు కదా. ఇప్పుడు పక్కన మనిషి ఉంటేనే మనకి హెల్ప్ చేస్తారని లేదు. మనం దగ్గర టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మన దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నదే టెక్నాలజీ ఉమెన్ వెల్త్. ఫస్ట్ ఎలాగా? మొబైల్ ఫోన్స్ అది అందరి దగ్గర ఉండేదే కదా. అందరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా. మీ స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఉండవు కానీ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర అందరి దగ్గర ఉంటాయి కదా. ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నాయి ఫోన్లు? మన సొసైటీలో ఉమెన్ వెల్ఫేర్కి ఏం జరుగుతాయో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అందులో 2 ఫస్ట్ ఏంటి? మొబైల్ నెట్వర్క్ నుంచి షీటీకి కానీ పోలీస్కి కానీ కాల్ చేసే ఆప్షన్ ఉంది. అది చాలా ఎఫెక్టివ్ కాకపోయినా మనకు సైన్స్ లో చాలా ఉన్నాయి. సైన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ కదా. సరే ఇప్పుడు మీరు స్కూల్కి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు, అర్థమవుతుంది. తర్వాత ఏం చేస్తాము? సరే అదంతా టెక్నాలజీస్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారా? టెక్నాలజీస్ మేము యూజ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ వి ఆర్ యూజింగ్ నౌ? ఇంకా ఎక్స్ట్రా చెప్పండి. టెక్నాలజీ ఇంకేం యూజ్ చేస్తున్నారు? గట్టి ఇంకా అతని ఆన్సర్ రాలేనా? టెక్నాలజీ ఏం యూజ్ నిలవరా నిలవడే టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు నాన్న. ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు, నేనేం చదువుకోనక్క, నేను నా టాలెంట్తో నేను ఉంటాను. చదివితేనే ఇంజనీరింగ్ అయితేనే అని కాదు. టెక్నాలజీస్ అనేది మీలో టాలెంట్ ఉంటేనే వస్తుంది. అవునా కదా? మరి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా నేను సైన్స్, ఆర్ట్ అండ్ టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీస్లో మీరు ఫ్యామిలీ యూజ్ చేస్తారు, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఫోన్ టెక్నాలజీ అయినా సరే. అవునా? మనకి ఏం టెక్నాలజీస్ చాలా ఉన్నాయి. అందులో యూస్ఫుల్ అయి ఉంటాయి, యూస్ఫుల్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు రోజు చూసుకునే టెక్నాలజీస్కి ఇంప్రూవ్ అవుతుందా? ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదా? ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? సో ఇప్పుడు మీరు టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు అన్న. టెక్నాలజీస్కి యూజ్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుందా లేదా? 230 చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి.
ఎప్పుడైపోతుంది స్కూల్? చాటింగ్ చేస్తున్నారు. 4:15 స్పెషల్ క్లాసెస్. 10th కాబట్టి 5:15 స్పెషల్ క్లాసెస్ అవుతాయి. సరే లోకల్లో తెలియదంతా మీరు తెలుసుకుంటారు అవునా? అంటే ఒక వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్, కానీ ఇంకొక వరకు చూస్తే అలా ఫ్రెష్ 10 నిమిషాలు అయిపోతావు. సరే టెక్నాలజీస్ వల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది అవునా? సో టెక్నాలజీస్ వల్ల మనకి చాలా యూస్ఫుల్ కూడా ఉంది కదా. సో ఇంకా ఏం టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి మనకి అంటే ఓకేనా? నెక్స్ట్ వర్చువల్ అండ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ. సో వర్చువల్ అంటే ఏంటి? నార్మల్గా ఫిజికల్గా లేకపోవడం. అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీరు విన్నారు కదా లాక్డౌన్ టైంలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఆన్లైన్ క్లాసెస్? టీశాట్ టీ విద్యలు ఇల్లే టీవీలో టీశాట్ టీ విద్య సైలెన్స్. ఫిజికల్ గా చూస్తేనేమో మనం చెప్పేది వినపడాలి పిల్లలకి అని చెప్పేసి చెప్తాం, ఇలా టీచింగ్ చేయడం ఇది ఒకటి. వర్చువల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటిది? ఫోన్ లో మీరు చూసుకుంటూ వింటారు, కానీ ఒక్కొక్కసారి మీకు అంటే అంటే ఇప్పుడు ఇంతున్న కేపబిలిటీ అప్పుడు ఉన్నది కదా. ఆన్లైన్ క్లాస్ లో విన్నప్పుడు వినిపిస్తా మనకి సగం టైం అంటారు, సగం ఏమో ఇంటర్నెట్ లేదంటారు, అయిపోయాయి క్లాస్లో అయిపోయాయి అవునా? అదొక వరకు బ్యాడ్ అడ్వాంటేజ్ అనుకోండి, అంటే డిసడ్వాంటేజ్ అని అనుకోండి. అదే నువ్వు వర్చువల్ ఎడ్యుకేషన్లో మీకు తెలియని పిక్చర్స్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫోన్లో బుక్స్లలో చూస్తున్నారు మీరు పిక్చర్స్. బయాలజీ సైన్స్లో మెయిన్గా సైన్స్లో చూడాలంటే సైన్స్లో మీరు స్ట్రక్చర్స్ చూస్తున్నారు. మీకు ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి సైన్స్లో? సైన్స్లో ఎన్ని పార్ట్స్ తెలుసుకోండి? Good afternoon to everyone. We are from ZPHS Vadasimaram, Rangareddy Jilla, Rangareddy district. We are saying about human health care technology. They was saying about many things we can use in society. Thank you for coming to our school, brothers and sisters. We are really excited for this program, and we can learn so many things about it. And we experience so many things of AI or health welfare or the technology, sometimes drones or automatic mobiles, for etc. We are experience so many things, and we have learned so many things from you. You did very nicely, and we learned so many things from you. Thank you. About in our phones like electrical, they say it has how to use it and advantages and disadvantages also. We like speak teachers tell about in society like మీరందరూ వచ్చినప్పుడు చాలా కాలం మేము ఎంతో నేర్చుకోగలిగినాం. మీ వల్ల మేము మొబైల్స్ నుంచి ఉపయోగాలు అంటే ఏంటిది, ఇంకా హెల్త్ గవర్నమెంట్ సేవల గురించి వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోగలిగినాం మీ వల్ల మేము ఇంకా హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్ళాం. మీరు చెప్పిన దాంట్లో మాకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. మీరు చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అన్న. సో మెనీ చాలా థ్యాంక్స్. మాకు టీచర్ లాగా చెప్పారు అసలు. టీచర్స్ ఎలా అంటే టీచర్స్ కంటే ఎక్కువ చాలా మీ ద్వారా చాలా నేర్చుకున్నాము. ఎలా
సొసైటీలో ఎలా స్టడీ చేయాలి, ఎలా ఉండాలి. నా పేరు జి రవీంద్రాచారి. I am G. Ravindra-Achari, working as a physical science school assistant. Our school is NPHS Bata Singaram. మాతృశ్రీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన సెకండ్ ఇయర్ ఈసీ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్కి మా స్కూల్ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు. మీరు ఇచ్చిన ఏవైతే మీకు పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజీ గురించి ఏదో మీకు మంచి మంచి సలహాలు ఇచ్చారు. మీరు అవి ఫ్యూచర్లో పిల్లలకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. మీ యొక్క సలహాలన్నీ ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంజనీరింగ్ రూట్లో వచ్చేసి సక్సెస్గా కావచ్చు అని నేను ఎంగేజ్ చేస్తున్నాను పిల్లల నుంచి. అమ్మా సుశ్రుత, శివాని, శ్రేష్ఠ, అజంత, సౌమ్య, ప్రత్యూష. అంటే గ్లోబల్గా వరల్డ్ వైడ్గా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మేము 4 మెంబర్స్ ఉంటున్నాం. ఇప్పుడు వాటిలో ఒక ఈవెంట్స్ జరుగుతుంది, డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్. సంస్థ దేనికోసం ఉంటే యంగ్ మైండ్స్ని ఇన్నోవేషన్ గురించి ఎవరికైనా సర్జరీ చేయాలన్నా లేకపోతే చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది. ఎండోస్కోపీ వచ్చింది. నోస్లో సర్జరీస్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఏమైనా చేయాలన్నా డైరెక్ట్ క్యామ్ ఉంటుంది. దానికి మనం డైరెక్ట్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఈజీ అవుతుంది. లేకపోతే చిన్న చిన్న నానో టెక్నాలజీస్ వచ్చేస్తాయి. లోపల మనకి ఏ బాడీ పార్ట్కి ఏమి ఇబ్బంది ఉంది అనే దాన్ని చెక్ చేసి చెప్పేస్తుంది డైరెక్ట్గా సెన్సార్స్తో. అట్లాంటి టెక్నాలజీ మీద ఎప్పటికప్పుడు IEEE అనేది ఫోకస్ చేస్తుంటారు. స్పేస్ కమ్యూనికేషన్ ఫర్ స్పేస్ సెంటర్స్ అన్నారు. అది CETC 2019 ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్లో జరుగుతుంది. RWS అంటే రేడియో యురేకా. ఇప్పుడు యురేకాలో ఉన్నామని చెప్పినాము. యురేకా అంటే యురేకా యంగ్ మైండ్స్ ఇన్నోవేషన్ సైడ్ ఎలా థింక్ చేయాలి, లేకపోతే ఇప్పుడు యంగ్ మైండ్స్ అంటే ఏంటి, చిన్నపిల్లలకి ఇన్నోవేషన్స్ గురించి ఎలా థింక్ చేయాలి, ఎలా థింక్ చేస్తే వాళ్ళు ఇన్నోవేషన్ చేయగలుగుతారు. లేకపోతే ఫర్దర్ జనరేషన్స్కి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలన్నా మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందో తెలుసా టెక్నాలజీతోని? ఎలా ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? ఏదైనా టెక్నాలజీ వచ్చినట్టు ఇట్లా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిందని. ఇప్పుడే మొబైల్ ఫోన్ హాస్పిటల్ సర్జరీస్ అట్లా టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వచ్చేసినప్పుడు అట్లా ఎప్పుడు అంటే ఎవరో ఒక ఐడియా అయితే రావాలి, ఎవరికో ఒకటి ఆ ఐడియాని బిల్డ్ చేయాలంటే ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అనే దాని మీద యురేకా మోటో అది మెయిన్గా. ఇన్స్పైరింగ్ ఇన్నోవేషన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎయిమ్స్ టు ఫోస్టర్ ద అంటే యంగ్ మైండ్స్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దిక్కు ఎలా థింక్ చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళ అబౌట్ మేకింగ్ సైన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ యాక్చువల్ ఫర్ డెస్టినేషన్ కరెక్ట్ పడుతున్నాయి ఇట్లా యూజ్ చేయాలంటే ఎలా అనేది యురేకా ఇప్పుడు మోటో. దాని మీద గ్రేటెస్ట్ మోటో అదే యురేకా. ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్తారా? ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఇన్నోవేషన్స్ అంటే మెయిన్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఎలా ప్రాబ్లం కావచ్చు, అది సొసైటీలో జరుగుతున్న ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా ఏ ఐడియాతో తయారు చేస్తుంటే దానివల్ల మనకి సొల్యూషన్ దొరుకుతుందనే దాని మీద
సొల్యూషన్ దొరుకుతుందంటే దాని ఇన్నోవేషన్ ఉంటాం. ఇన్నోవేషన్కి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎలాంటి ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత దాని ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ వచ్చేసినాయి. మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు చాలా అప్డేటెడ్ అయిపోయింది. చెప్పిన కదా నానో టెక్నాలజీస్తోనే మెడిసిన్స్ వచ్చాయి. ఆ టాబ్లెట్ లేకపోతే అట్లాంటివి మనం డైరెక్ట్ ఇంటేక్ తీసుకున్నాం అంటే మన బాడీ పార్ట్ లోపల ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉంది, లేకపోతే ఏ బాడీ పార్ట్కి మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది మనకి డైరెక్ట్ సెన్సార్ లోపల బయటకు వచ్చేది, మన మొబైల్కి వచ్చేస్తుంది. లేకపోతే ట్రాకింగ్ వాచెస్ వచ్చినాయి. ఫైండ్ ఏ ప్రాబ్లం ముందు సొసైటీలో తిరుగుతున్న ప్రాబ్లం ఏదైనా దగ్గరలో లేకపోతే మనకి అయిండొచ్చు. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటిది అంటే దాని సొల్యూషన్ ఎట్లా అనుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం ఏందో చూసుకోవాలి ఫస్ట్. ఆ ప్రాబ్లంకి ఐడియా జనరేట్ చేయాలి. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్క ఐడియా వస్తుంది. ఒక ఐడియా ఏమైనా చేంజ్ చేస్తుందంటే కదా అట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్క ఐడియా ఏదైతే పక్కా వర్క్ అవుతుంది అనే ఐడియాని మనం పెట్టుకొని దాంతో ముందు చెక్ చేసుకోవాలి. అట్లాంటి ఐడియా ముందే ఎవరైనా యూజ్ చేసి ఆ మోడల్ వర్క్ అయిందా, ఆ ఐడియా వర్క్ అవుతుందా అనేది ముందు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. రీసెర్చ్ చేసినాక ప్రోటోటైప్ అంటే ఒక సింపుల్ మోడల్ని తయారు చేయాలి. మనకు వచ్చిన ఐడియాతోనే ఒక పెద్ద సైజులో కాకుండా చిన్న సైజులో ఒక మోడల్ని తయారు చేయాలి. ఆ మోడల్ ఎలా ఉండాలంటే యూజింగ్ ఉండాలి. యూజింగ్ చేసి ఇప్పుడు వర్క్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది మనకి దాని తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ కాలింగ్ వస్తుంది, అది తెలిసింది మనకి. కాలింగ్ కాకుండా దీని ఫొటోస్కి అంటే కెమెరా యూజ్ చేసుకునేటట్టు, తర్వాత కాల్స్ మాట్లాడేటట్టుగా దాన్ని ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తే మనకి యూజ్ వస్తుంది అని చెప్పి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని దాన్ని బిల్ట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. దాని ఫైనల్గా ఒక కంప్లీట్గా ఒకటి మన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఏ ప్రాబ్లం ఉందో అవన్నీ సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ని అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి. మన పేటెంట్ తీసేసుకొని వేరే వాళ్ళకి అందరికీ ఐడియాని షేర్ చేయాలి. దానివల్ల అందరికీ యూజ్ వస్తుంది. గ్లోబల్గా ఇండియా మొత్తంగా లేకపోతే వరల్డ్ మొత్తంగా ఆ ఐడియా షేర్ అవుతుంది. మీ పేరు మీదే ఉంటుంది ఐడియా, కానీ ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఉంటారు. ఇవి మెయిన్ మోటోస్. విద్యార్థులకు సైతం ఇన్నోవేషన్లపై పాఠాలు చెప్తున్నాడు. 1 కాదు 2 కాదు ఏకంగా 26 కొత్త పరికరాలు తయారు చేశాడు. సామాన్యుల నుంచి మేధావుల దాకా అందరితో శుభాషలు పెంచుకుంటున్న యంగ్ ఇన్నోవేటర్ యాకర్ గణేష్ పై టీవీ తాను తయారు చేసిన పరికరాల్లో సంస్కర్ టాయ్, సెల్ఫ్ వాటరింగ్ మెషిన్, టచ్లెస్ శానిటైజర్, బ్లైట్ స్టిక్, 150 రూపాయలకే వినికిడి యంత్రం తనకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చాయన్నాడు. వీటన్నిటిలో చిన్నారులకు గుడ్ టచ్ 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత సూపర్ టెక్నీషియన్ తయారు చేసాను. సూపర్ ఇన్నోవేషన్ బ్రాండ్ మెడలిస్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తర్వాత ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో శానిటైజర్ శానిటైజ్ అయిపోతున్నారు. ప్రాక్టికల్ గా వాళ్ళు చూపించగలిగితే వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉండాలన్న ఆలోచనతో మేము సంస్కార్ టాయ్ అది ఒక టీమ్ వర్క్ చేసాం. ఆ టీమ్ తోనే మేము బొమ్మ తయారు చేసాం. దానికి ఎంతగానో సపోర్ట్ చేసింది డాక్టర్ శాంత గౌతమ్ మేడం. సర్కార్ పడే నేపథ్యం ఉన్న గణేష్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం TSIC ద్వారా ఎంతో మంది ఔత్సాహిక పరిశోధనలకు సాయం అందిస్తుందని చెప్పాడు. మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ నినాదంతో తక్కువ ఖర్చులో సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా మరిన్ని ఆవిష్కరణలు చేస్తారని గణేష్ చెబుతున్నాడు. తెలంగాణ ఇన్నోవేటర్స్ కి ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తుంది. తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ కానీ సో ప్రతి ఐటీ సెక్టర్స్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. జయశ్రంజన్ గారు ఐడియా కూడా ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ప్లాంట్స్ మనం వాటర్ ఎవ్రీడే పోయకుండా లేకపోతే మనం పోతున్నాము దానికి వాటర్ ఎవ్రీడే ఎప్పుడైతే ప్లాంట్ లో వాటర్ తక్కువ ఉన్నాయి అని తెలిసిందో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ దాంట్లో ప్లాంట్లకు వచ్చేస్తుంది. మనము పోయి బోర్ వేసి అట్లా ఏం కాకుండా ఇప్పుడు దాన్ని చాలా యూజెస్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఇప్పుడు పొలాల్లో లేకపోతే ఎవరైనా రైతులు లేరు అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ వాటర్ ఎప్పుడైతే ఆ ల్యాండ్ లో తక్కువ ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్గా వాటర్ దానికి వెళ్ళిపోయేటట్టుగా. ఇంకోటి డ్రిప్ మిషన్ ఏంటి కాస్ట్ 150 రూపీస్. వాళ్ళ రిలేటివ్ లేదని చెప్పి 150 రూపీస్కి ఒక డ్రిప్ మిషన్ తయారు చేసిండు. అట్లా ఏదైనా మనం ఏమనుకుంటాం ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఏదైనా పెద్ద తయారు చేయాలి లేకపోతే చాలా కాస్ట్లీగా తయారు చేయాలి అంత మీ ఐడియాని ఎంత ప్రాపర్గా యూజ్ చేసి ఎంత తక్కువలా ఎంత అందరికి యూజ్ వచ్చేట తయారు చేస్తున్నాం అనేది ఇన్నోవేషన్స్. ఇప్పుడు ఇతను యాగర్ గణేష్ అనేది తను కరీంనగర్ అనుకుంటా 12th వరకు చదువుకుంటారు, గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదువుకుంటారు. ఇప్పుడు భారతీయ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఇన్నోవేషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. తను చదివిన దానికంటే తనకి వాళ్ళకంటే హైయర్ స్టడీస్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అట్లా ఏదైనా మీరు ఐడియా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలనేది ఇన్నోవేషన్స్. మీకు ఎవరికైనా ఇంకేమైనా ఐడియా ఉందా
ఇన్నోవేషన్ ఇది తయారు చేస్తే ఈ సొసైటీలో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందా? ఏదైనా లేదా? Ajay Kumar, I am also from Mathur Engineering College, Hyderabad. I am also one member of IEEE membership. Today, I will discuss about technologies of rural and urban development. You know what is difference? What is rural? What is urban? తెలుగులోనే పర్లేదు. జస్ట్ రూరల్ అంటే ఏంటి, అర్బన్ అంటే ఏంటి? నిలబడి చెప్పండి, ఏదైనా కరెక్ట్ అయినా రాంగ్ అయినా ఏం కాదు. జస్ట్ రూరల్ అంటే ఏంటి, అర్బన్ అంటే ఏంటి అంతే. అంటే మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే ఓల్డ్ ఏరియాస్లో రూరల్ ఏరియాస్ ఎట్లుంటుండే, ఇప్పుడు ఎట్లున్నాయి మొత్తం అంటే ఇట్లా అప్డేట్ అయింది. దేని వల్ల అప్డేట్ అయింది? టెక్నాలజీ అప్డేట్ అయింది. దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏరియాస్ ఎట్లా ఏం చూస్తుండే, ఏమన్నా ఫంక్షన్స్ అయినా ఏమన్నా మ్యారేజ్ అయినా ఏమన్నా పంపేయాలంటే కార్డు కూడా పంపేయాలి. ఎట్లా పంపిస్తుండే? లెటర్ పంపిస్తుండే, పోస్ట్ పంపిస్తుండే, పీజన్స్ అవ్వతుండే, అవి తీసుకోబోతుండే. అంటే ఇంకా ఒక 100 years బ్యాక్ అట్లా. ఇప్పుడేమైంది, మొత్తం వాట్సాప్లు వచ్చినాయి, మొత్తం అలా చేంజెస్ అయిపోతుంది. మొత్తం ఏమైంది, మొత్తం ఇప్పుడు డెవలప్ అయింది. దీనివల్ల టెక్నాలజీ వల్ల. ఈ పిక్చర్ ఏమర్థమవుతుంది? రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ అప్పుడు ఏమో డిస్కస్ చేస్తారు. అది ఓల్డ్ ఏరియాస్ అట్లా ఉంటుండే. నా ఫోన్లో ఉంటుండేనా ఏముంటుండే, రేడియోస్ ఉంటుండే. అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చొని సాయంత్రం బాగా రేడియో వింటుండే. ఇప్పుడు మొత్తం టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ ఏమైంది, ల్యాప్టాప్లు, ఫోన్లు మొత్తం ఫ్యాన్ మీద బంద్ నుంచి ఏసీ వేసుకోవచ్చు. అంటే స్టవ్స్ ఇప్పుడు మన గ్యాసెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు, అట్లా కూడా మొత్తం ఫోన్లో కంట్రోల్ చేయొచ్చు. గ్రీన్ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ అంటే తెలుసా? గ్రీన్ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ అంటే పెట్టినండి మనం ఓల్డ్ ఏజ్ ఎట్లుంటే కొన్ని పెంకలతోటి అంటే దానివల్ల మనకి ఇప్పుడు ఏంటి మొత్తం సిమెంట్ వచ్చింది. సిమెంట్ ఇవాళ ఓల్డ్ ఏజ్లో జస్ట్ పెంకలు, టాటాస్ అంటే సార్ ఆటో అంటే అది మంచిగా ఉంటేనే ఇప్పుడు ఇది మంచిగా ఉందా? ఏంటిది? ఇదే మంచిగా ఓల్డ్ ఏజ్. మన ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే ఏమంటారు, ఆ తాటాకులు అవంటే గట్టి గాలు ఎగిరిపోతాయి, మళ్ళీ కట్టుకోవాలి. ఇదే మంచిగా ఉన్నాయా? సిమెంట్ మంచిగా. అందుకని టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది కాబట్టి దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు. అప్పుడు అంటే గాలి వచ్చిన ఏమో లేచిపోయినా కానీ మళ్ళీ కట్టుకుంటుండే అన్నీ ఇస్తుండే. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, జస్ట్ సిమెంట్ ఇక ప్లేస్ పడితే ఎన్ని రోజులైనా అట్లే ఉంటుంది. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే మన ఓల్డ్ ఏజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక 1 place to another place పోవాలంటే దేని మీద పోతుండే, వాళ్ళు సైకిల్స్ అవన్నీ ఉంటుంది. ఆయన రోడ్స్ ఎట్లుండే మొత్తం గుంటలు అవన్నీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మట్టి రోడ్లు అన్ని ఏడ వాటర్ స్టోరేజ్ అవి పోరాకుండా. ఏమైనా గట్టి వర్షం వస్తే ఈ ఊరి నుంచి పక్క ఊరు పోవాలంటే మధ్యలో వాగులు అవన్నీ ఉంటుండే. ఇప్పుడు మన రోడ్స్ ఎట్లున్నాయి ఇప్పుడు, వాగులు పెట్టాలి, అన్నిట్లో బ్రిడ్జ్ వేసిరు, మొత్తం డెవలప్ అయింది. కాబట్టి జస్ట్ ఇప్పుడు రూరల్ కూడా మనకు రూరల్ కనిపించాలి, కూడా మొత్తం అర్బన్ అయిపోతుంది. అట్లా డీజిల్ కనెక్టివిటీ అంటే మన ఓల్డ్ ఏజ్లో ఏమన్నా ఫోన్ కాల్ చేయాలన్నా ఏమన్నా సిగ్నల్ వస్తున్నాయి ఊళ్ళలో రాదు. రూట్స్ అక్కడ రూరల్ అక్కడ చూడాలంటే ఏంటి అంటే ఫోన్లలో ఎట్లా 5G అంటే వాడుతున్నారు. అందరి దగ్గర ఉన్నాయి 5G ఫోన్స్. ఎంతమంది దగ్గర ఉన్నాయి 5G ఫోన్స్? మీ ఊళ్ళలో వస్తుందా 5G? మీకు ఊళ్ళలో వస్తుందా? మీరే కొన్ని టవర్ అంటే కొంచెం అప్డేట్ ఉన్న ఊళ్ళలో వస్తాయి, అన్ని ఊళ్ళలో రావు. ఎందుకంటే కొన్ని ఆ ఊళ్ళో అప్డేట్ కాలేదు. అగ్రిటెక్ అంటే ఇప్పుడు మన ఓల్డ్ ఏజ్లో అగ్రికల్చర్ ఎట్లుంటుండే, మనం ఎద్దులతో దున్నుతుండే, ట్రాక్టర్ ఇప్పుడు జస్ట్ మన మనుషులే చేస్తున్నాం మొత్తం వరకు. ఇప్పుడు మొత్తం ట్రాక్టర్లు జస్ట్ ఇప్పుడు నాటు పెట్టడానికి కూడా అన్ని మిషన్స్ వస్తున్నాయి. జస్ట్ మనం ఇప్పుడు వర్కర్ ఇప్పుడు దానివల్ల మనకి ఊళ్ళలో ఏం లాస్ అంటే ఇప్పుడు మన లేబర్స్ పని దొరకదు అంతే. ఇప్పుడు
మన ఓల్డ్ డేస్ లేకుండానే మా ఊర్లో అందరూ ఏమన్నా బతుకోవచ్చు, ఏమన్నా పైసలు అవన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు మొత్తం డెవలప్ అయింది కాబట్టి మొత్తం ట్రాక్టర్లు వేస్తాయి, ఆ మిషన్లు వేస్తాయి. ఇప్పుడు లేబర్స్ ఏమైందంటే కష్టమవుతుంది. ఏమర్థమవుతుంది పిక్చర్లు? అర్బన్ లైఫ్ మొత్తం వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? అంటే ఇట్లాంటి కొన్ని ఇట్లాంటి మన రూరల్ ఏరియాస్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇట్లాంటి కంటి వేలు ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ తినారా? కంటి వేలు కానీ ఊర్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక క్యాంప్ పెట్టుకొని బ్లడ్ డొనేషన్ సంథింగ్ ఇట్లా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎట్లంటే మన ఊర్లో ఎట్లుంటుంది, వాళ్ళు సిటీలో చూపించుకున్నది ఉండదు పైసలు. అంటే వాళ్ళే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తారు మొత్తం. ఇట్లా ఏమైనా డిసీజ్ ఉన్నా ఫ్రీగా మెడిసిన్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు కంటి వేలు కంటే ఇట్లా వాళ్ళకి ఇదే హాస్పిటల్ పోవాలనుకో, అదే లేజర్ హాస్పిటల్ పోతే ఎంతైతే జస్ట్ మనం హాస్పిటల్ ఫీనే 1000 తీసుకుంటారు. మన రూరల్ ఏరియాస్ ఎట్లుంటే వాళ్ళకి అంత పైసలు ఉండవు కాబట్టి ఏం చేస్తారు, గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్ ఊరుకొచ్చి ఒక దగ్గర క్యాంప్ వేసుకొని అట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి చూపించుకుంటారు. వాళ్ళకి ఫ్రీగా మెడిసిన్ ఇస్తారు, స్పెట్స్ ఇస్తారు, సంథింగ్ వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే అవి ఇస్తారు. టెక్నాలజీ నార్మల్గా దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే ఒకే ప్రాబ్లమ్ ఉంది అంటే మనం దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి మనకి ఈజీ వేలో ఉండడానికి చెప్పేసి మనం యూజ్ చేస్తాం. అవునా? మనకి సపోజ్ ఇదే అనుకుందాం. అవునా? మేము ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చెప్తే మీకు అర్థం కాదు ఒక్కొక్కసారి. సరే మేము ఇక్కడ మ్యాటర్ తీసుకొని ఇక్కడ నార్మల్గా డిస్ప్లే చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. అవునా? ఇది కూడా ఒక టెక్నాలజీయే కదా. సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇది ఏవి అయినా సరే ప్రొజెక్టర్ అనుకుంటాం. అవునా? సో ఒక టెక్నాలజీ అనేది వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ఈజియర్ వే. అవునా? ప్రాబ్లమ్ని మీరు రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. సో అలాగా మనకి చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. అవునా? ఇప్పుడు ఫోన్ ఉంది, ఫోన్ ఈజ్ లైక్ అంటే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటున్నారు. కెమెరాస్లో మీకు రోజు రోజుకి ఎక్కువ అవుతుందా ఇమేజ్? అంటే మీరు ఇప్పుడు చూసిన హెచ్డి రెజల్యూషన్. అవునా? అప్పుడు ఏంటి, జస్ట్ డబ్బా టీవీలో చూస్తుండేవాళ్ళం. అవునా? డబ్బా టీవీలో బ్లాక్ అండ్ వైట్లో చూస్తుండేవాళ్ళం. అవునా? నెక్స్ట్ కలర్ టీవీస్ వచ్చాయి మనకి, సినిమాలు వచ్చాయి మనకి. అవునా? ఇంకా లేని ఇన్ఫర్మేషన్ అని మనకు టీవీలో తెలిసాయి. అవునా? నెక్స్ట్ ప్యారలల్గా ఫోన్స్ వచ్చాయి మీకు. నోకియా ఫోన్స్ నుంచి స్మార్ట్ ఫోన్స్ దాకా వచ్చాయి. అవునా? ఐఫోన్ వచ్చాయి. ఐఫోన్ అంత ఇంపార్టెన్స్ అందులో ఇంకో విషయం తెలియంది మీకు తెలిసిండొచ్చు, అంటే తెలుస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను. మీ డేటాను కూడా ఎవరు అంత ఈజీగా తీసుకోలేరు. ఐఫోన్ నుంచి అయినా సరే, యాపిల్ ఫోన్ నుంచి అయినా సరే, అంతేనా? మీ డేటా ఇంపార్టెంట్ డేటా అనేది ఉందనుకోండి, హ్యాక్ చేసుకొని తీసుకోలేదు అంత ఈజీగా. సో దాట్ అంటే అందుకే అది చాలా కాస్ట్లీ అనమాట. సో టెక్నాలజీస్ని ఇంకా చాలా వైడ్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. 5G టెక్నాలజీ అనుకోండి. ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ విన్నారా మీరు? ఐడియా ఉంది. దేని మీద నడుస్తుంది? యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ కాదు, అదొక మ్యాగ్నెట్. ఇంకా కొత్తగా అనిపించింది. సో కనీసం ఒక్కసారి ఆలోచించారా అసలు ఎలా నడుస్తాయి అని? అందులో చిన్న ప్రిన్సిపల్ మాత్రమే ఉంది. అందులో ఒక మ్యాగ్నెట్ ని యూజ్ చేసి, అది కూడా ఒక సూపర్ కండక్టర్ అని ఉంది. సో దాన్ని ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవ్వడం వల్ల, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఓకేనా, మ్యాగ్నెట్. సో దాని యొక్క అట్రాక్షన్ వల్ల ఏంటంటే అది ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అవునా? అట్రాక్ట్ చేసుకొని ఆ ట్రైన్ అనేది పైనుంచి ఫాస్ట్గా రన్ అయ్యేటట్టు చూస్తుంది అనమాట. అది కూడా ఒక టెక్నాలజీ. అవునా? ఇంకా చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. 5G టెక్నాలజీ ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా బియ్యం చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టినారు దాన్ని. దేని మీద? ఎనీ ఐడియా?
హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ కొత్తగా అది న్యూస్ లైన్లే. అక్కడ చెప్తున్నారు చూడు. సరే సోలార్ ఎనర్జీ గర్ల్స్ కంట మీకు ఆన్సర్స్ చిన్న డిస్కస్ చేసుకోవాలి. అది డిస్కస్ చేసుకోరు మీరు. సరే సైలెంట్ రా. సరే మీ క్వశ్చన్ మీదేంద్ర. అరే నువ్వు ఆన్సర్ నువ్వే చెప్పాలని కాదురా, డిస్కస్ చేసుకోర్రి. అరే ఈయన చెప్పురా. ఇక్కడ సైడ్ అనేది అక్కడ సైడ్ ఉంది. మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఆపోజిట్ వచ్చేవాళ్ళు మనం వెళ్తూ వచ్చేవాళ్ళు ఒకటే రోడ్, 2 రోడ్స్ ఉన్న ఒక రోడ్ నుంచి వస్తుంది. అటు రాకుండా అటు నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఇట్లా ఉంటుంది కదా, అది స్పీడ్ బ్రేక్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఇట్లా మంచి ఒకటి ఇట్లానే ఇట్లా ఉంటుంది కదా, అది ఇట్లా లేస్తుంది. అటు నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఏమో లేస్తుంది, ఇటు నుంచి పోయినా కిందిగా ఉంటుంది. అది అట్లా సొసైటీకి యూజ్ అవుతుంది. రైల్వే స్టేషన్లో యాక్సిడెంట్స్ రాకుండా 1 కంపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో కంపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళేందుకు సెన్సార్స్ ఉంటే బ్రిడ్జ్ తయారు చేసి అంటే మనుషులు చనిపోకుండా కాపాడవచ్చు. రైల్వే స్టేషన్స్లో ఇక్కడ స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ చేయాలంటే సెన్సార్తో డైరెక్ట్ బ్రిడ్జ్ వస్తుంది. చూడండి మళ్ళీ. I am Vijay Bhaskar Reddy, working as a principal of JPHS Majidpur, Abdullapur Mandal, Ranga district. Today, Mathrusri Engineering College students came and given good session to our students. They are taken the sessions IEEE and Eureka, innovations, technologies, women welfare, development, and urban, rural, and medical technology. All are these things they are taught our students. The students are so motivated very well. They understand very well. So I am telling special thanks to Mathrusri students. Class in JPHS Majidpur High School. I feel very happy for conducting this IEEE Eureka program. Thanks for. IEEE నుంచి కూడా మంచి అక్క వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు కూడా మంచిగా క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇంకా మీకు ఒకవేళ ఇలాంటి టైం ఉంటే మాకు చెప్పడానికి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. I think everyone knows Mathrusri. We are members of IEEE. IEEE Association members. IEEE Association is a globalized association, worldwide organization.
The full form of IEEE is the Institute of Electrical and Electronic Engineering. This is the full form of IEEE, and it conducts the great motto of IEEE is to advancement of the technology for the next generation. It always to try to introduce new technologies to the students, not only students, to society. That helps to society a lot. And now we are participating in Eureka. It is also an event conducted by the IEEE. And what is the meaning of Eureka? To reach right. The main motto of the Eureka is to encourage students or young minds regarding innovations and technologies for the next generation or for the generation. IEEE, Institute of Electrical and Electronics. The professional organization mainly always thinks about the advancement of technology and the latest technology గురించి ఎప్పటికప్పుడు రీసెర్చ్ చేసి దాని గురించి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తూ ఉంటుంది IEEE. These are some events conducted by the IEEE. In IEEE International Conference of Wireless Communication. And ఇప్పుడు మనకి మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ ఓన్లీ టాకింగ్కి యూజ్ చేసేది 90s లో. ఇప్పుడు మనకి వీడియో కాల్స్ లేకపోతే ఏమైనా అన్ని దానికి యూజ్ చేసుకునే క్యామ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసినాయి. అట్లా ఎప్పుడు టెక్నాలజీ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు స్పేస్లో ఉన్న వాళ్ళతోని, ఆస్ట్రోనాట్స్తోని, లేకపోతే స్పేస్ రీసెర్చ్ విద్యార్థులకు సైతం ఎన్నో విషయాలపై పాఠాలు చెబుతున్నాడు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా 26 కొత్త పరికరాలు తయారు చేశాడు. సామాన్యుల నుంచి మేధావుల దాకా అందరిచే శుభాష అనిపించుకుంటున్న యంగ్ ఇన్నోవేటర్ యాకల్ గణేష్ పై టీవీ స్పెషల్స్ లో I am also from Matrus Engineering College. It is located at Saidabad. Saidabad. I am also a member of IEEE. Today my topic is technologies of rural and urban development. అంటే రూరల్ అంటే ఓల్డ్ ఏరియాస్ ఎట్లుంటున్నాయి, ఇప్పుడు ఎట్లుంటాయి రూరల్ ఏరియాస్, అర్బన్ ఏరియాస్ ఎట్లుంటున్నాయి. ఫస్ట్ రూరల్ అంటే అర్బన్ అంటే తెలుసా అందరికి? రూరల్ అంటే అర్బన్ అంటే రూరల్ అంటే విలేజెస్, అర్బన్ సిటీస్. అందరూ రూరల్ నుంచి లేకుంటే అర్బన్ అనేది ఇది ఎక్కడ ఇప్పుడు రూరల్ అర్బన్ ఇది అర్బన్ అయినా ఈ పిక్చర్ ఏమంటే కనిపిస్తుందా? ఏం చూస్తుందా అంటే పిక్చర్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఒక ఫాదర్, ఒక మదర్, ఒక డాక్టర్ అది చూస్తూ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని దాంట్లో చూస్తుంది. ఓల్డ్ ఏరియాస్ ఎట్లా రూరల్ ఏరియాస్ రేడియో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఏమేమి మొత్తం డెవలప్ అయింది దీనివల్ల టెక్నాలజీ వల్ల. మన ఓల్డ్ ఏజ్ ఎట్లుండే, మన ఇన్విటేషన్ మ్యారేజ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుండే, మనం లెటర్ పంపించాలి, ఎట్లా పంపిస్తుండే? పోస్ట్ మ్యాన్ ద్వారా పంపిస్తుండే. ఇప్పుడు అన్ని వాట్సాప్లో వచ్చినాయి, అన్ని జస్ట్ ఒక సెకండ్స్ అలా మెసేజ్ పంపించవచ్చు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది. అవుతుంది టైం సేవ్. అది అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ మంచిగా ఉంది, ఇప్పుడు మంచిగా ఉందా? ఇప్పుడే మంచిగా ఉందా? ఇదేమన్నా ఇది డ్రోనా? మీకు అందరూ ఫార్మింగ్ కూడా తెలుసా? ఫార్మింగ్ నా పేరెంట్స్ ఫార్మర్స్. ఓల్డెన్స్ ఎట్లుంటుంది అంటే మన తెలుగులో ఎప్పుడు ఆన్సర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్. ఇక్కడ వరకు వీటిని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మనం ఫస్ట్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ కేర్ యాక్సెస్. సేఫ్టీ అంటే మనం వెళ్ళే ప్లేస్లో మనకి ఏమి కాకుండా మనం తిరిగి రాగలం అనే నమ్మకం ఉంది అంటేనే మనం అక్కడ సేఫ్గా ఉన్నామని మనం ఫీల్ అవుతాం కదా. దానికి సేఫ్టీ అనేది నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలనో, ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు సేఫ్గా చూసుకోవాలనే కాదు. ఆడవాళ్ళు సేఫ్గా ఉండడానికి ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే ఆడవాళ్ళకు ఉంటుందో అంతే రెస్పాన్సిబిలిటీ మగవాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా ఉమెన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళని ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయాలి. అది మెన్నించి రాకపోతే ఉమెన్ ఎంత దూరం వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు సేఫ్ కాదు. అవునా కదా? సో దీనికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తుందని మనం చూద్దాం. గవర్నమెంట్ మీరు ఎప్పుడైనా దిశ యాప్ అని విన్నారా? దిశ యాప్
దిశ కేసు గురించి కదా అందరూ వినే ఉంటారు కదా, బాగా న్యూస్లో ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన కేసు అది కదా. దిశ కేసు తర్వాత ఏపీ గవర్నమెంట్ అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు కలిసి తీసుకున్న ఒక ఇనిషియేటివ్ ఉంది. ఇది యాప్, దిశ యాప్ అనే ఒక సెక్యూరిటీ యాప్ అనమాట. ఇది ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఉమెన్. అంటే ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద కేసెస్ జరగాలని కాదు, ప్రతి ఆడవాళ్ళకి బయటకు వెళ్తేనే ఏదో హెరాస్మెంట్ జరుగుతుందనో ఇంకేదో జరుగుతుందనో ఉంటుంది. డొమెస్టిక్గా కూడా ఉంటాయి. కొంతమంది స్కూల్లో ఫేస్ చేస్తారు, కొంతమంది ఆఫీసెస్లో ఫేస్ చేస్తారు, కొంతమంది ఇంట్లోనే వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ నుంచి కూడా ఫేస్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి తొందరగా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని చెప్పుకోలేకపోతారు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం క్రియేట్ చేసిన యాప్. ఇప్పుడు వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేయాలంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి భయం ఉంటుంది, వాళ్ళు మనల్ని బెదిరిస్తారనో మనల్ని చంపేస్తారనో ఇలాంటి థ్రెట్స్ ఏమైనా ఉంటే బ్లాక్మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు. ఇలాంటి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చెప్పలేరు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని. వాళ్ళ కోసమే ఈ యాప్ని ఎస్పెషల్గా క్రియేట్ చేశారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీ డీటెయిల్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. మా స్కూల్ పేరు విద్యాప్రగతి పాఠశాల. నేను తెలుగు టీచర్ని. నేను నీరజ. మీరు వచ్చి చెప్పారు కాబట్టి మాకు అన్ని కొత్త విషయాలు తెలిసాయి. దాంతో మా విద్యార్థులు కూడా తెలుసుకున్నారు. వాటికి ఆన్సర్స్ కూడా బాగా ఇచ్చారు. మాకు తెలియని విషయాలు కూడా కొన్ని తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో డెవలప్ అయిన విషయాలు, మాకు తెలియని విషయాలు కూడా కొన్ని తెలుసుకున్నాము. స్త్రీలు ఎలా కాపాడుకోవాలి అలాంటి విషయాలు కూడా విద్యార్థులకు బాగా నచ్చాయి. థ్యాంక్స్.